سمی، اور آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. آج اس محفل کی یہ رونق بنی ہے، زینت بنی ہے، انہوں نے محفل میں چار چاند لگائے ہیں. السلام علیکم میم، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا میم یہ وعلیکم بتائیے، السلام. میم جی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے فرسٹ کتاب لانچ کی ہے؟ نہیں، میری یہ تیسری کتاب ہے. میری پہلی کتاب جب میرے والد صاحب حیات تھے 1988 میں، اس وقت میں یونیورسٹی میں تھی، کالج میں، یونیورسٹی میں. تب پہلی کتاب میری منصۂ شہود پر آئی تھی، اور اس کے بعد میری دوسری کتاب بحر خیال تھی جب آئی تھی. میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن میرے والد صاحب جب موجود تھے. اور اب یہ تیسری کتاب میں نے ان کی یاد میں دی، کیونکہ انہوں نے یہ روایت ڈالی تھی میری پہلی کتاب میری بیٹی کے نام پہ رکھ کے. تو اب ان کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جب انہوں نے بیٹیوں سے محبت کی یہ روایت ڈالی ہے تو میں اس کو آگے جاری رکھوں گی. اسی لیے میں نے اس کتاب کا نام اپنی دوسری بیٹی کے نام پر نوین رکھا ہے. اور انشاءاللہ آگے بھی جو میری کتابیں آئیں گی وہ میری بیٹیوں کے نام پہ ہی ہوں گی، کیونکہ جو محبتیں میرے والدین سے مجھے ملی ہیں بیٹیوں کے لیے، وہ آگے میں بیٹیوں کو دیتی رہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ جو باقی دنیا والے سب لوگ ہیں وہ بھی بیٹیوں کے اوپر اسی طرح فخر کریں اور اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھائیں. اچھا میم، کوئی ینگسٹر یوتھ کو کوئی میسج؟ ینگسٹر یوتھ کا یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے اندر ہر طرح کا ٹیلنٹ ہے. کوئی نثر لکھ سکتا ہے، کوئی شعر و شاعری کر سکتا ہے، کوئی مصوری کر سکتا ہے، فنون لطیفہ کا کچھ بھی ہنر کر سکتا ہے. اور ایون اگر کچھ نہیں بھی کر سکتا تو گھر میں جو کھانا پکانا، گھر کی سجاوٹ، یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ہنر ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ہنر کو پہچانیں اور اس کے اوپر اپنے فخر محسوس کریں اور اس کو جاری رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں یا یہ کسی قابل نہیں ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اپنے اندر خود اعتمادی کے ساتھ اس کو کرتے رہیے، اور انشاءاللہ دنیا آپ کے اس ہنر کو ضرور پہچانے گی. جی جی شکیل بھائی، اب آگے سے آپ کریں گے. جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے، عیش و آرام کا سامان ڈبو دے گا مجھے. شکریہ. جادو جاہ کا ارمان ڈبو دے گا مجھے، عیش و آرام کا سامان ڈبو دے گا مجھے. اور دنیا داری میں الجھ کے یہ بھٹک جائے گا. واہ. دنیا داری میں الجھ کے یہ بھٹک جائے گا. دل تو پاگل ہے یہ نادان ڈبو دے گا مجھے. دل تو پاگل ہے یہ نادان ڈبو دے گا مجھے. اور ہر گھڑی دل میں مسائل کے بھنور پڑتے ہیں. ہر گھڑی دل میں مسائل کے بھنور پڑتے ہیں. میرے اندر کا یہ طوفان ڈبو دے گا مجھے. شکریہ. میرے اندر کا یہ طوفان ڈبو دے گا مجھے. اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ایمان بچا کے میں جہاں سے گزروں، کیسے شکریہ کیسے ایمان بچا کے میں جہاں سے گزروں. رحم استادہ یہ شیطان ڈبو دے گا مجھے. رحم استادہ یہ شیطان ڈبو دے گا مجھے. اور دشمنوں سے تو ہوں محتاط، دشمنوں سے تو ہوں محتاط میں بچ جاؤں گی. دشمنوں سے تو ہوں محتاط میں بچ جاؤں گی. کوئی اپنا یا مہربان ڈبو دے گا مجھے. دشمنوں سے تو ہوں محتاط میں بچ جاؤں گی. کوئی اپنا یا مہربان ڈبو دے گا مجھے. اور کر تو لوں میں بھی کسی جھوٹ کی کشتی میں سفر، کر تو لوں میں بھی کسی جھوٹ کی کشتی میں سفر. مجھ کو ڈر ہے میرا ایمان ڈبو دے گا مجھے. مجھ کو ڈر ہے میرا ایمان ڈبو دے گا مجھے. اور دوست کاش تنکے کا بھی اب مجھ کو سہارا نہ ملے. کاش تنکے کا بھی اب مجھ کو سہارا نہ ملے. دوستوں کا یہی احسان ڈبو دے گا مجھے. دوستوں کا یہی احسان ڈبو دے گا مجھے. اور خالص غزل کا شعر ہے، آپ سنیے غزل کا. بھیگی رہتی ہے تیری یاد میں آنکھیں ہر پل، بھیگی رہتی ہے تیری یاد میں آنکھیں ہر پل. تیرا یہ وعدہ و پیمان ڈبو دے گا مجھے. تیرا یہ وعدہ و شکریہ. بھیگی رہتی ہے تیری یاد میں آنکھیں ہر پل.
میری بھی آواز بند ہو گئی. سب سے پہلے تو حکومت بھی فوراً آپ بھی اسپیکر ہیں. مجلس ترقی راجد تحسین کہ انہوں نے کنسل سے آئی بھی مہمان شاعرہ محترمہ سیمی برلاس کی کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہمیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی. ایک کتاب کا شائع ہونا بہت اہمیت ہے، وہ ایونٹ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. میں نے الحمرہ کی ایک ادبی تقریب میں عرض کیا تھا کہ کتاب زندگی گزارنے کے لیے تو ضروری نہیں ہوتی. ہمارے عہد میں بلند پایا ولی کامل و صوفی مفکر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ ایک جینون شاعرہ ہے. سیمی برلاس کی اس شائستگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عابد علی بیگ نے اپنے مضمون سیمی برلاس شائستہ شاعرہ میں فرماتے ہیں کہ سیمی علم کے ساتھ حلم سے بھی آراستہ ہیں. ان کی شائستہ مزاجی ان کے کلام سے بھی جھلکتی ہے. ان کا مجموع تو اللہ سے دعا مانگ رہی ہے. اور نوین حقیقی اور مجازی دونوں طرح یعنی بیٹی کے نام پہ اس طرف اشارہ ہے. نوین حقیقی اور مجازی دونوں طرح سیمی برلاس کے وجود کا حصہ ہے جسے شیر و خون دے کے پروان چڑھایا ہے. تخلیق خوان ہے، ہر قدم دنیا ہے سیمی پل سرات. شکر ہے رکھا بھرم ایمان نے کیا انصاف کیا تو نے خدایا مجھ سے. یہ شعر سنیے. کیا انصاف کیا تو نے خدایا مجھ سے، دی مجھے خواہش پرواز مگر پر نہ دیے. آپ دوستوں نے زندگی میں خواتین کا لکھا ہوا کلام ضرور پڑھا ہوگا، لیکن جس طرح خوبصورتی سے سیمی نے عورت کو کرشمہ بنا بھی سکتی ہوں، جو خواب دیکھ رہی ہوں دکھا بھی سکتی ہوں، بکھیر سکتی ہوں دنیا میں رنگ الفت کے، بکھیر سکتی ہوں دنیا میں رنگ الفت کے، سبق میں پیار کا سب کو پڑھا بھی سکتی ہوں. بہت حقیر ہوں ناچیز ہوں مگر سن لو، بہت حقیر ہوں ناچیز ہوں مگر سن لو، بڑے بڑوں کو نچا بھی سکتی ہوں، بڑے بڑوں کو نچا بھی سکتی ہوں. چاند کی خواہش میں بچے کی طرح مچلے یہ دل، چاند کی خواہش میں بچے کی طرح مچلے یہ دل، کیسے سمجھاؤں اسے کہ وہ کہاں اور تو کہاں. اور تو جو طلب شعر ہے کہ اوڑھ کر تیرے پیار کی چنری، اوڑھ کر تیرے پیار کی چنری، خوشبوؤں کا لباس پہنا ہے، کیسے شرم و حیا کو چھوڑ دیں ہم، یہ تو ہم لڑکیوں کا گہنا ہے. اور غزلیات کے ساتھ ساتھ ان کی نظمیں بھی اپنے اندر کمال کی جاذبیت رکھتی ہیں. ان نظموں کو پڑھ کر شاعرہ کے انفرادی دکھ، عہد حاضر کے مسائل، بدلتے ہوئے انسانی رویے اور طبقاتی کشمکش نظر آتی ہے. ان نظموں کو پڑھنا شروع کریں تو غزلیات بھول جاتی ہیں. جی کرتا ہے کہ ان نظموں کے ساتھ سیمی برلاس صاحبہ کی شاعری میں عصر حاضر بھی ہے اور سماجی رویے بھی. واہ. ان کا زیادہ جو رجحان ہے وہ عزت اس لیے کی ہے، لٹاتے کیوں بھلا اپنی وہ دولت دنیا والوں پر، ذرا کچھ نام ہو جائے سخاوت اس لیے کی ہے. اور بڑی بے رنگ سی رہتی گزرتی گر تدبر میں، بڑی بے رنگ سی رہتی گزرتی گر تدبر میں، ذرا پر کیف ہو جائے شرارت اس لیے کی ہے. تو اس طرح ان کی جو زیادہ تر شاعری ہے اس میں آپ کو اصلاح معاشرہ اور دین و دنیا اور اسلامی طرز دو، چشم غم اشکبار رہنے دو، دل کو اب سوگوار رہنے دو، چشم غم اشکبار رہنے دو، دل کو اب سوگوار رہنے دو، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑے چھوڑو یہ انتشار رہنے دو، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھگڑے چھوڑو یہ انتشار رہنے دو، دل ہے مسرور تیرے آنے سے وہ گھڑی یہ خمار رہنے دو. سیمی برلاس کی غزل ان تمام صفات سے مزین ہے. انہوں نے جہاں حسن کی رعنائیاں، غمزے اور عشوہ ترازیاں غزل کے آئینہ میں سجائی ہیں، وہاں عشق کے جذبہ، ایثار، حسن پہ اعتبار،
दुख में जाने क्या क्या होगा। माशाल्लाह। मैं अब गुजारिश करूंगा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा से कि तशरीफ़ लाएं और वो भी इस किताब और साहिबा किताब के हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर निगत खुर्शीद साहिबा। तो लिखा वहीं पे रह गया चूल्हे के पास, उसके बाद उसको पकड़ा नहीं, उठाया नहीं और वहीं रह गया। बहुत सारी चीज़ें जो इस तरह से ज़ाया भी हो जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और सीमी साहिबा का भी जो है वो ये इनका बड़ा मैं हुनर समझती हूँ। उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी की और उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने तीसरा मजमूआ छाप दिया। तो पहले तो इसके लिए क्लैपिंग के इन्होंने अपनी मेहनत को ज़ाया नहीं किया है। उसके बाद जो बात शरीयत की या जो हो रही है कि ख़वातीन का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो ऑफकोर्स घर के हवाले से होता है और दूसरा माशरे के हवाले से होता है। जैसा उसे माहौल मिलता है, जैसा एहसास मिलता है, जैसा घर में होता है, जैसा माशरे में होता है, तो वो उस एहसास को लाती है उस शायरी में। सीमी साहबा ने बड़ी खूबसूरती से अपने इर्द गिर्द के माहौल को और उस हवाले से अपने मिजाज को उसके साथ मुताबिकत दे के उसको अपनी शायरी में समोया है। और न सिर्फ यहाँ मतलब ये इतने सारे सितारे बुलाए गए कि हम आज उनको सुनेंगे भी। आप डॉक्टर साहबा नूरुत सबा सीमी बरलास साहिबा से गुजारिश करूँगा कि वो अहबाब का शुक्रिया भी अदा करें और अपनी शायरी भी हमें ज़रूर सुनाएं। आप सबकी भरपूर तालियां नूरुत से नजदीक रखने के लिए बेहतर है कि आसान जबान इस्तेमाल की जाए, क्योंकि आम तौर पे भी जो हमारी आजकल बोलचाल है उसमें अंग्रेजी, हिंदी और दूसरी जबानों के इतने अल्फाज शामिल हो गए हैं कि हमें पहले वहां पर दुरुस्तगी करनी चाहिए कि हम आम बोलचाल में सिर्फ अपनी उर्दू को इस्तेमाल करें। हम बड़ी आसानी से आजकल हिंदी अल्फाज या अंग्रेजी तो अल्फाज ऐसे हो गए हैं कि जैसे वो उर्दू ही का हिस्सा है, और हम ये कहते हैं कि भाई उर्दू जो है उसका दामन बहुत वसी है, वो लश्करी जबान है, तो सब अल्फाज उसमें शामिल होते जा रहे हैं और इस सिलसिले में हम जो उर्दू असल उर्दू है उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं अपनी शायरी को भी सादे जज्बे, सादी बातें और सादे जबान में बयान करती हूँ, और मेरा ख्याल है कि जो मैं कहना चाहती हूँ लोगों तक पहुँचता है और उनको पसंद आता है। और बहरहाल अगर आप तनकीद बराए तनकीद सिर्फ कर रहे हैं तो नातिक की बहुत ही अहम पोजीशन और नाजुक पोजीशन है अदब की दुनिया में। तो अगर उन्होंने अपने कलम को सिर्फ तलवार की तरह इस्तेमाल करके और सिर्फ काटना ही है तो उनको उसके इस्तेमाल के लिए बड़ा जरा एक जैसे बागबान होता है वो जब छटाई करता है दरख्त की तो उसमें और खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो नाकिद का भी यही मकाम है कि वो जब अपने कलम को इस्तेमाल करे, उसके कैंची की तरह इस्तेमाल करे या तलवार की तरह इस्तेमाल करे, तो जो नौजवान नस्ल या जो लोग भी जो कह रहे हैं उनके अंदर या उनके कलाम या उनका जो बयान है उसमें ऐसी और खूबी पैदा हो जाए कि वो दूसरों के आंख को भाई या जो बात उन्होंने कही है। तो बहरहाल मैं आपकी बात को यकीनन उस पर गौर करूंगी, कोशिश करूंगी कि कुछ जिस तरह से आपने जो बातें कही हैं उनको ध्यान में रखूं जब शायरी करूं। लेकिन हर एक का एक असलूब है और मेरे असलूब सादगी है, तो शायद बहुत मुश्किल जबान या बहुत ही मसाइल की बात नहीं कर सकूं। शुक्रिया। कुछ अब वक्त लिए बगैर कहा गया मेरा चिराग जलने लगे, शाम गम के चिराग जलने लगे, दिल बुझा दिल के दाग जलने लगे। शाम गम के चिराग जलने लगे, दिल बुझा दिल के दाग जलने लगे, और आतिशी लू के थपेड़ों से, आतिशी लू के थपेड़ों से सब्ज शादाब बाग जलने लगे। आतिशी लू के थपेड़ों से सब्ज शादाब बाग जलने लगे, और मुस्कुराए चमन में सर्वो समन, मुस्कुराए चमन में सर्वो समन, किस लिए मुर्गो काग जलने लगे।
मुस्कुराए चमन में सर्वो समन, किस लिए मुर्गो काग जलने लगे। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि ऐसी फिरौनियत है छाई हुई, ऐसी फिरौनियत है छाई हुई, सोच कर ही दिमाग जलने लगे। ऐसी फिरौनियत है छाई हुई, ऐसी फिरौनियत है छाई हुई, शुक्रिया, ऐसी फिरौनियत है छाई हुई, सोच कर ही दिमाग जलने लगे, सोच कर ही दिमाग जलने लगे। और इस तरह राज हो गए अफशां, इस तरह राज हो गए अफशां, खुद ब खुद ही सुराग जलने लगे। इस तरह राज हो गए अफशां, खुद ब खुद ही सुराग जलने लगे। और मकता है कि हमने की इल्मो हिल्म की बातें, हमने की इल्मो हिल्म की बातें, सीमी कुछ बेदिमाग जलने लगे। शुक्रिया, शुक्रिया। हमने की, शुक्रिया, हमने की इल्म और हिल्म की बातें, सीमी कुछ बेदिमाग जलने लगे। शुक्रिया। मगर फिर भी अश्क बार नहीं, न पढ़ सकोगे ये चेहरा, न इश्तिहार नहीं। शुक्रिया। हूँ लख्त लख्त मगर फिर भी अश्क बार नहीं, न पढ़ सकोगे ये चेहरा, न इश्तिहार नहीं। और तमाशा देखने हमदर्द बन के आएंगे सब, तमाशा देखने हमदर्द बन के आएंगे सब। जो गम को बांटे कोई ऐसा गम गुसार नहीं, जो गम को बांटे कोई ऐसा गम गुसार नहीं। और भरोसा क्या कोई किस वक्त तोड़ ले नाता, भरोसा क्या कोई किस वक्त तोड़ ले नाता। हमें तो अपनी ही सांसों का एतबार नहीं, भरोसा क्या कोई किस वक्त तोड़ ले नाता। हमें तो अपनी ही सांसों का एतबार नहीं। और हूँ उसकी याद में गुम, हूँ उसकी याद में गुम, बेखुदी का आलम है उसकी याद में गुम, बेखुदी का आलम है। हकीकी इश्क से बढ़कर कोई खुमार नहीं, हकीकी इश्क से बढ़कर कोई खुमार नहीं। और अगर यकीन भी कर लूं मैं झूठे वादे का, अगर यकीन भी कर लूं मैं झूठे वादे का, वफा करेगा तू वादा ये एतबार नहीं। अगर यकीन भी कर लूं मैं झूठे वादे का, अगर यकीन भी कर लूं मैं झूठे वादे का, वफा करेगा तू वादा ये एतबार नहीं। और मकता है कि है ज़ौम जिनको बहुत चाहो हश्म का सीनी, है ज़ौम जिनको बहुत चाहो हश्म का सीनी। खुद अपने नफ्स पे भी उनको इख्तियार नहीं, खुद अपने नफ्स पे भी उनको इख्तियार नहीं। शुक्रिया। और नील सी आंखें समंदर से भी गहरी हैं, कोई तूफान आएगा मैं डूब जाऊंगी, कोई तूफान आएगा मैं डूब जाऊंगी। और सफीना डूबने की फिक्र से आजाद तुम रहना, सफीना डूबने की फिक्र से आजाद तुम रहना। बचा लूंगी सफीने को, बचा लूंगी सफीने को, मगर मैं डूब जाऊंगी, बचा लूंगी सफीने को, मगर मैं डूब जाऊंगी। और सबब मत पूछना, सबब मत पूछना मुझसे मोहब्बत में उदासी का, सबब मत पूछना मुझसे मोहब्बत में उदासी का। सितारा टिमटिमाएगा मैं डूब जाऊंगी, सितारा टिमटिमाएगा मैं डूब जाऊंगी। और शेर मुलाहिजा कीजिए कि बड़ी मुश्किल से निकली हूँ, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ मैं इस गम के समंदर से, बड़ी मुश्किल से निकली हूँ मैं इस गम के समंदर से। कोई फिर याद आएगा मैं डूब जाऊंगी, कोई फिर याद आएगा मैं डूब जाऊंगी। और सितारे, चांद, सूरज
सब बिलाखिर डूब जाते हैं, सितारे चांद सूरज सब बिलाखिर डूब जाते हैं, मेरा भी वक्त आएगा मैं डूब जाऊंगी, मेरा भी वक्त आएगा मैं डूब जाऊंगी, और सितमगर है जमाना कुछ मुझे है शौक मरने का, सितमगर है जमाना कुछ मुझे है शौक मरने का, कसो नाकस सताएगा मैं डूब जाऊंगी, कसो नहीं था। इन्होंने वो साबित करनी से सहकर साबित किया कि वो जो लिखा वो जज्बाती नहीं था, नजरियाती था। और ऐसे नजरियाती लोग आज भी अगर हमारे दरमियान है, हमारा दिल बड़ा होता है, हमारा सीना चौड़ा होता है, और हम उन्हें देखकर मजीद ताकत पकड़ते हैं कि वो अगर मौजूद है तो हमें भी उनके लड़के कदम पर चलना चाहिए। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर खालिद जावेद मोहतरम खालिद शानी साहब, नहायत ही प्यारे अनीस अहमद साहब और मौजूद ख्वातीन और हजरात, आज इतनी खूबसूरत तकरीब जो सजाई गई है उसके लिए मैं इन तमाम हजरात का और खातून जो आज की किताब की मुसन्निफा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें मौका दिया है कि हम बैठे हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो बज़ाहिर हमारे दरमियान नहीं हैं लेकिन हमारे दरमियान हैं। वो कहते हैं ना कि मुमकिन ही नहीं है कि वो खाली हो असर से, मुमकिन ही नहीं है कि वो खाली हो असर से, जो बात कही जाए जरा हट के डगर से। तो जितनी खूबसूरत बातें की गई इनकी शायरी के बारे में, इनकी शायरी सुनाने से पहले उसकी तस्दीक कर दी जब मोहतरमा ने अपना कलाम से किताब जो है वो एक माशरे का हुस्न होती है। हमें फख्र है कि हम हर लिहाज से अहले किताब हैं, लेकिन जहां किताब नहीं होती फिर वहां अजाब होता है। वो अजाब बंदूक का अजाब हो सकता है, वो इंतहा पसंदी का अजाब हो सकता है। तो किताब की तकरीब में जाना अहले किताब के लिए एक एजाज होता है। बाकी यहाँ हमारी बहन के, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन इस बात का मुझे दुख